पंजाब की जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार आ इहदे विधायकों नूं कहंदे आ भी 25-25 करोड़ की ऑफर हो गई आ ते खरीदिया जा रहा। उधरों भाजपा वाले कहंदे आ भी असीं तां इन्हां नूं कोई नहीं जिद्दां नूं फिरदे हैगे असीं इन्हां कोल भाड़ा लैणी है। आम आदमी पार्टी ने इस गल ते पूरा रौला रप्पा पाया होया वा। हो सकदा जिथे जिथे वोटां वाटां पै रहीआं लईआं उत्थे भाजपा नूं कोई प्रॉब्लम कोई समस्या खड़ी करन ते आपदे हक विच जिहड़ी हैगी आ जिवें कहंदे हुंदे आ भी हमदर्दी की लहर पैदा करने यह ड्रामा किया जा रहा हो। संगरूर दे विच लोक सभा चोणां होईआं उस मौके भी एक इहो जिहा ड्रामा किया गया सीगा। आपदी ही पार्टी के एक आगू नूं एक विधायक नूं एक मंत्री नूं तंगता मुड़ के वो बड़ी मौज नाल हुण इन्हां दी मीटिंगां भी बैठा हुंदा। आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ उहदा जदों सरकार बनाई सी लोकां ने 92 विधायक चुने सी उदों तो लैके हुण तक्कर शोशेबाजी बड़ी भारू आ इस पार्टी की कारगुजारी च वर्किंग दे विच। साडी कौम दी सिख जिहड़ी जवानी है वो मैदान दे विच आ चुकी है ते बहुत सारियां नवीआं धिरां जथेबंदियां जां नवें चेहरे जिहड़े आ ओह उभरे। दुबई तो जिहड़ा नौजवान परतिया सरदार अमरतपाल सिंह उन्हें पंजाब की जिहड़ी सिख जवानी आ उहनूं काफ़ी टुंबिया। अमरतपाल सिंह की सरगर्मी ने बाकी सिख जथेबंदियां नूं भी काफ़ी ज़्यादा हुलारा ते हरूणा दिता। बाकी सिख जथेबंदियां भी आपदी जिहड़ी वर्किंग आ उहदे विच तेजी लियानी, ताजगी भी लिया। सिख यूथ फैडरेशन भिंडरांवाला तो लैके होर जिन्नियां भी निक्कियां वड्डियां सिख जथेबंदियां नौजवानों दी रहीआं वो सारियां एक आपस में कोआर्डीनेशन च भी वधियां जा रहीआं ने, एक दूजे का साथ सहयोग भी कर रहीआं ने ते नाल दी नाल ये सारियां जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो कौमी होंद हस्ती के संघर्ष नूं अगे लेके जाण लई भी तत्पर ने। वैसे ये तां गल पक्की आ भी कोई भी जवानी जिहड़ी हुंदी आ वो बहुती किसी की गल सुण के राजी नहीं हुंदी, पर सानूं ये चाहीदा है कि असीं बीते दौर के तजर्बे जिहड़े आ वो इन्हां नौजवानों नाल साझे करिए ते इन्हां नूं अगवाई दईए। TV 84 ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह भाण फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब की सियासत दे विच कई रंग ढंग जे देखण नूं मिलदे आ जिन्हां उत्ते आपां चर्चा करन तो आम तौर ते टाला वट्टी दा भी आपां खालिस्तान दी जां कौम दे असल मुद्दिआं दी चर्चा करदे चंगे लगदे आ, पर कई वारी मसला ही इहो जिहा हुंदा कि बंदा बच नहीं सकदा। सो अज ये मामला बड़ा चर्चा च आ भी पंजाब की जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार आ इहदे विधायकों नूं कहंदे आ भी 25-25 करोड़ की ऑफर हो गई आ ते खरीदिया जा रहा। गल जिहड़ी काफ़ी वधी हुई आ, जिहड़े DGP तक शिकायतां हो रही ने। उधरों भाजपा वाले कहंदे आ भी असीं तां इन्हां नूं कोई नहीं जिद्दां नूं फिरदे हैगे असीं इन्हां कोल भाड़ा लैणी है। पर दूजे पासे भगवंत मान वाली सरकार ने आम आदमी पार्टी ने इस गल ते पूरा रौला रप्पा पाया होया वा। हो सकदा जिथे जिथे वोटां वाटां पै रहीआं लईआं उत्थे भाजपा नूं कोई प्रॉब्लम कोई समस्या खड़ी करन ते आपदे हक विच जिहड़ी हैगी आ जिवें कहंदे हुंदे आ भी हमदर्दी की लहर पैदा करने यह ड्रामा किया जा रहा होवे। क्योंकि जदों संगरूर दे विच लोक सभा चोणां होईआं उस मौके भी एक इहो जिहा ड्रामा किया गया सीगा। आपदी ही पार्टी के एक आगू नूं एक विधायक नूं एक मंत्री नूं तंगता मुड़ के वो बड़ी मौज नाल हुण इन्हां दी मीटिंगां भी बैठा हुंदा जिवें वो तो पहले सहमति लई होवे भी तैनूं पार्टी लई कुर्बानी करनी पैणी है। सो आ जिहड़ा संगरूर लोक सभा चोणां मौके ड्रामा हो चुकिया उहनूं देखदिआं होइआं आ जिहड़ा 25-25 करोड़ वाला दावा इहदे उत्ते मन तां नहीं किसी दा मनदा भी किसी ने भाजपा वालिआं ने कीता हो, पर रौला रप्पा बड़ा पाया होया। दूजे पासे आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ उहदा जदों सरकार बनाई सी लोकां ने 92 विधायक चुने सी उदों तो लैके हुण तक्कर शोशेबाजी बड़ी भारू आ इस पार्टी की कारगुजारी च वर्किंग दे विच। जदों भी देखो कोई ना कोई ड्रामा कोई शोशा जिहा छड्डिया हुंदा ते जिहड़ियां गल्लां इह कहंदे आ उन्हां विचों जिहड़े तां पंजाब दे जां लोकां दे खिलाफ जांदी गल आ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੁਟਕਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ
ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤਾਰਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਪੌੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ BMW ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਚਰਜ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਗਪੌੜੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਆਉਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਥਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੁਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਗਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਤਮਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾਲ ਛਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆਡੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਚਸਕਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਢਾ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਕਮਾਲ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 'ਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਰੇਜ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਤਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੁੰਬਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟਰਾਈਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟਰਾਈਕਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੀਟੀਆਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਤਾਰੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਫਾਂਸੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਤਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਨੋਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਿਆੰਤਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਰਤਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।
ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਿਜਕ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਘਾਣ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਈਏ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਿੱਤ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੇਕ ਵਧਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਵਾ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ, ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਭਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਔਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵਾ ਕੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਦੋਸ਼ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤਾਂ ਰਗੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਾਪੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਉਦ ਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਬਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਬਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 100 ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਬੇ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਕੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਮਟਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਾਹੇ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰੀ ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖੈਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨਨ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੇਗਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ। 1992 ਚ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 2007 ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ 2021 ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਆ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਮਿਚਦੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਗਰੀਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਔਰ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁੱਚੜਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ
ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਪਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਲਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਣਖੀ ਯੋਧਿਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਗੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਈਨ ਮੰਨ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ, ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਨੋਮੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਅਨਸੂਫ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਫੂਸਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਛ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਲੜਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਖੜਨਾ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੜਨਾ ਬਣਦਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।